સૌપ્રથમ સમાચાર રાજકોટથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી આવી ગઈ છે ફરી વિવાદમાં, જ્યાં પ્રોફેસર અને એસોસિએટ પ્રોફેસર ભરતી પ્રક્રિયા ગેરકાયદે થઈ હોવાનો આક્ષેપ લાગી રહ્યો છે। અહીં 2019માં જાહેરાત કરાયા બાદ 2023માં ભરતી પ્રક્રિયા કરી હોવાનો આક્ષેપ છે। જાહેરાત પછી એક જ વર્ષમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની હોય છે। લખનૌના ડીન ડોક્ટર હરિશંકર સિંઘનો આ ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યો છે કે જ્યાં ડોક્ટર આંબેડકર યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન ફેકલ્ટીના ડીન છે ડોક્ટર હરિશંકર સિંઘ ભરતી પ્રક્રિયા મેરિટ આધારે ન થઈ હોવાનો દાવો કરાયો। ડોક્ટર હરિશંકર સિંઘને ભરતી પ્રક્રિયામાં આવવા કહેવાયું પણ બોલાવવામાં આવ્યા નહીં। બોર્ડ કહે તેમ પસંદગી કરવાનો ડોક્ટર હરિશંકર સિંઘે ઇનકાર કર્યો હતો। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ મેથેમેટિક્સ એજ્યુકેશન અને હિન્દી ભવનમાં ઇન્ટરવ્યૂ કર્યા। સરકાર નિયુક્ત સિન્ડિકેટ સભ્યો ગેરહાજર રહ્યા અને કોંગ્રેસ સભ્યો હાજર રહ્યા। મોટા ભાગની બેઠકો પર માત્ર એક જ ઉમેદવાર પસંદ કરાયા। બે સભ્યોને વિરોધ પણ કર્યો હોવાની વાત સામે આવી છે, જ્યાં શ્રદ્ધા બારોટનો અનુભવ પૂરો થતો ન હોવાથી વિરોધ કર્યો હતો। હિન્દી ભવનમાં પણ પૂર્વ કુલપતિની ભત્રીજીની પસંદગી થતા વિવાદ થયો। तो डॉक्टर हरिशंकर खुद हमारी साथ जोड़ाया है અને આ સમગ્ર વિવાદ लेने बातचीत कर रहा है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या लगता है, कहाँ पे गलतियाँ सामने आई हैं और आपका विरोध क्या है? चूंकि मैं गुजरात में नहीं हूँ, मैं इस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एज ए प्रोफेसर हेड और डीन के रूप में कार्यरत हूँ। वहां पर क्या हुआ है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे विश्वविद्यालय की तरफ से एक फोन जरूर आया था कि आप एज एक्सपर्ट क्या आना पसंद करेंगे जी। तो मैंने उनसे यस किया था कि हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन आने पर मैं मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करूंगा। तो कहा ठीक है, हम देखते हैं, आपको पत्र भेजेंगे। लेकिन आज तक मुझे कोई पत्र आया नहीं है। अगर कोई पत्र मुझे प्राप्त होगा तो मैं आ करके उसमें शामिल होऊंगा और मेरिट के आधार पर चयन करूंगा। लेकिन चयन की जो प्रक्रिया है, क्या आप पे कोई दबाव डाला गया? इस दबाव का तो सवाल इसलिए है कि नहीं है कि अगर मैं वहां होता तो ये कोई भी दबाव डाल सकता था। मुझसे पूछा गया कि क्या आप अवेलेबल हैं, आप आना चाहेंगे? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं, मैं जाता हूं तमाम तरह की सिलेक्शन कमेटियों में, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां पर मैं मेरिट के आधार पर चयन करता हूं। आपको क्या लगता है, क्यों आपको नहीं बुलाया गया? क्या रीजन हो सकता है? अब उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, वो उनका अपना इंटरनल मुद्दा है, क्या सोच रहे होंगे। हो सकता है उनको ये लगा हो कि ये आएंगे और अपने हिसाब से मतलब मेरिट को आधार बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा भी वो सोच सकते हैं। लेकिन अब मेरा तो मानदंड बना हुआ है, मैं जहां कहीं भी देश में जाता हूं वहां पर जो परिश्रमी बच्चे हैं, जो मेधावी प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स हैं, उन पर मेरा ध्यान जाता है और मैं मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया को संपादित करता हूं। सिंह साहब, जरा पॉलिसी के बारे में बताएं। अगर चयन करना हो तो कितना समय लेना पड़ता है? क्योंकि वैकेंसी आई, उसके बाद 5 सालों बाद ये पूरी वैकेंसी को पूरा किया गया। यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है उसमें चयन के लिए कितना अवधि दिया जाता है? अमूमन तो एक बार अगर एडवर्टीजमेंट हो जाए तो साल भर में प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आप उसी पर नहीं कर सकते हैं। अगर आप साल भर से ऊपर 2 साल से ऊपर करते हैं तो आपको री एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 5 साल लग गए हैं, तो क्या ये संविधान के तौर पर देखा जाए तो ये ठीक है या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, बदलाव तो इसलिए हो सकता है कि 2 साल के अगर 2 साल तक एडवर्टीजमेंट होने के बाद नियुक्ति नहीं होती है तो फिर से रीएडवर्टाइजमेंट करना चाहिए विश्वविद्यालय को। बिल्कुल। अगर आपको पत्र दिया जाता है चयन के लिए आने को, आप किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे? कैसे? इस पूरी चयन प्रक्रिया में अगर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जी, आप अपने तौर से क्या प्रयत्न करेंगे?
अगर मुझे बुलाया जाता है चयन प्रक्रिया के लिए तो मैं सहर्ष, चूंकि ये मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, तो मैं आऊंगा और आकर के मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, 2019 का ये पूरा भर्ती के लिए प्रोसेस था, 2023 तक ये अभी चला है, तो कुछ न कुछ क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ गलत हुआ है? री एडवर्टीजमेंट करना चाहिए था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब दोबारा से तो करना चाहिए। डॉक्टर कम से कम હરિશંકર સિંહ 2 साल મારી સાથે अगर વાતચીત 2 કરી साल રહ્યા अगर હતા, સ્પષ્ટપણે માની રહ્યા છે કે આખરે તેમને ભરતી કરવા માટે આખરે તેમને પત્ર તો આપવામાં આવ્યો, પરંતુ ત્યારબાદ તેમને બોલાવવામાં ન આવ્યા। વધુ વિગતે વાત કરી રહ્યા છે રાજકોટથી સંવાદદાતા રોનક આખરે હરિશંકર સિંહ સાથે પણ વાતચીત કરી। તેમને કહ્યું કે પત્રથી આમંત્રિત તો કરાયા પણ પત્ર મોકલવામાં ન આવ્યો અને તેમને બોલાવવામાં ન આવ્યા, પણ છતાં પણ ભરતી તો થઈ ગઈ છે। આખરે એક જ વર્ષમાં જે પ્રોસેસ પૂર્ણ થવાની હતી તે 2023 સુધી આખરે થઈ। આખરે ક્યાં કાચું કપાયું છે અને આ સમગ્ર મામલે જો ટેકનિકલી જોવા જઈએ તો ક્યાં ખોટું થયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે? રોનક, તો એ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ન કહેવાય, તેઓ થોડાક દિવસથી કેટલાક સમયથી આ પ્રકારનો માહોલ છે તે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં જોવા મળતો હોય। અનેક વખત કે ભરતીના નિયમો છે, પરીક્ષાના નિયમો છે, તેના ભંગ થતા હોવાનો વારંવાર છે તે આક્ષેપ કરવામાં આવતો હોય છે ને તેવું સામે પણ આવતું હોય છે। આ વખતે ફરી એકવાર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વિવાદમાં આવી છે ને તેમાં પ્રોફેસર અને એસોસિએટ પ્રોફેસર છે તેમની ભરતી પ્રક્રિયા ક્યાંક ને ક્યાંક ગેરકાયદે થઈ હોવાનો છે તે આક્ષેપ છે તે લખનૌની જે ભીમરાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટી છે તેમના ડીન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। 2019માં આ જે જાહેરાત કરાઈ હતી ને ત્યારબાદ છે 2023માં આ ભરતી પ્રક્રિયા છે તે કરવાનો આક્ષેપ છે તે પણ આ ડીને કર્યો છે। જાહેરાત પછી આ જે પ્રક્રિયા છે તે એક જ વર્ષમાં પૂર્ણ કરી લેવાની હોય છે, પરંતુ 4 વર્ષ સુધી આ જે ભરતી પ્રક્રિયા તે ન થઈ, તેથી હરિશંકર સિંહ છે તેમને ગંભીર આક્ષેપો છે તે કેટલાક કરવામાં આવે છે કે તેમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, તેમને કહેવામાં આવ્યું કે સિલેક્શન પ્રક્રિયામાં તેઓ હાજર રહે, પરંતુ તેમને એવું કીધું હતું કે તેઓ મેરિટના આધારે ને માત્ર લાયકાતના આધારે જે ઉમેદવારો છે તેમની પસંદગી કરશે, તેથી તેઓને ત્યારબાદ એવું કહેતા ત્યારબાદ તેઓને કોઈ પણ જાતના સિલેક્શન પ્રક્રિયામાં બોલાવવામાં ન આવ્યા। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક હરિશંકર સિંહ છે તેમનો એવો આક્ષેપ છે કે તેઓને જે લોકોની પસંદગી કરવી હતી તેઓ કરવા માંગતા નહોતા, તેથી તેઓને બોલાવવામાં ન આવ્યા, તેઓ ક્યાંક ને ક્યાંક આડકતરી રીતે તેઓ આક્ષેપ છે તે કરી રહ્યા છે। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા જે મેથેમેટિક્સ એજ્યુકેશન અને હિન્દી ભવનમાં ઇન્ટરવ્યુ પણ કરવામાં આવ્યા, જેમાં સરકાર નિયુક્ત સિન્ડિકેટ સભ્યો છે તે ગેરહાજર રહ્યા હતા। આ તમામ ગતિવિધિઓને લઈને આપ નજર રાખતા રહેજો। તો રોનક જણાવ્યા તે પ્રમાણે આખરે અલગ અલગ વિભાગમાં ભરતીઓ થઈ, પરંતુ 2019ની ભરતીનો જે પરિપત્ર બહાર પડ્યો ત્યારબાદ 2023ની અંદર તમામ પ્રોસેસ પૂર્ણ કરાય છે। 1 વર્ષમાં આટોપી લેવાની પ્રક્રિયા હતી, તેના માટે વિલંબ કરાયો, તો આખરે વહાલા દવલાની નીતિ થઈ કે કેમ તેને લઈને હવે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે।